اچھا، یعنی سعودی گورنمنٹ نے ہر اعتبار سے آپ کی خدمت کی. پاکستان سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ پاکستان میں کسی سرکاری سطح پر کوئی اعلان یا کچھ رابطہ ہوا کہ یہ کہتے خواہش تو میری پوری ہو گئی حج کی، لیکن بس ایک خواہش یہ ہے کہ میں ایک اللہ کا گھر بناؤں، ایک مسجد بنا لوں، انشاءاللہ تعالی یہ خواہش بھی ان کی پوری ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ولی اللہ معروف ہے. آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ قبل مدینہ منورہ میں ایک بابا جی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، دنیا بھر میں ویڈیو چلی تھی، ہم نے بھی ویڈیو بنائی تھی، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی. اور اس بابا جی کا نام عبدالقادر مری ہے، آپ سب جانتے ہوں گے. بہت زیادہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر رونق تھی، چرچے تھے. پھر اچانک بابا جی منظر عام سے غائب ہو گئے، اور ہم نے پھر آپ کو خبر بھی دی تھی کہ شاہی دعوت پر بابا جی سعودی عرب گئے ہیں اور چند روز کے لیے گئے ہیں. لیکن بابا جی چند روز کے لیے جا کر پھر کئی روز بعد آئے ہیں. سوشل میڈیا پر لوگوں نے بہت ساری باتیں بھی کی تھی، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. لیکن ہم آپ کو آج یہ بتانے جا رہے ہیں کہ بابا جی اتنے روز کہاں تھے اور یہ دن کیسے گزاریں. ابھی چند روز قبل آئے ہیں، سعودی عرب میں کیسے رہے، کیا کر رہے تھے. ان کے بیٹے سے معلومات لیں گے کہ اتنے روز تک بابا جی کہاں غائب تھے، منظر عام سے کیوں غائب تھے، کیا وجہ تھی. آئیے ہمارے ساتھ رہیے. قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. جی، اس وقت میں قادر بخش مری صاحب بابا جی کے پاس بیٹا ہوں. سب سے پہلے ہم ان کو مبارکباد دیں گے، پھر اس کے بعد مکمل تفصیلات ان کے فرزند عبدالعزیز بھائی بتائیں گے. یہ بھی ان کے ساتھ حج پر گئے تھے، ساری کارگزاری ہم ان سے سنیں گے. بابا ماشاءاللہ تعالی حج بعض مبارک بھی، اللہ تعالی لوٹائیں تاودا خیر مبارک. صحیح تھی حج بیتا ہودا انشاءاللہ حج بیسا بالکل صحیح. مہمان نوازی بھی تھی صحیح بیتا انشاءاللہ. بہت خوشیات کا الحمدللہ. خوش بیس وہ ماشاءاللہ. تی خواہش زندگی پورا بیت پورا بیسا انیچی خواہش تھی. اصلی دمائی خواہش نہیں ہے دے گا دما حجا برواں گوڑی ما یک مسجد تے خواہش ہے. مسجد خواہش سے اللہ یہ خواہش بھی تی پورا کریں انشاءاللہ. بس انشاءاللہ. ہاں. اچھا، بابا جی کو ہم نے مبارکباد دی، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ کہتے خواہش تو میری پوری ہو گئی حج کی، لیکن بس ایک خواہش یہ ہے کہ میں ایک اللہ کا گھر بناؤں، ایک مسجد بنا لوں. انشاءاللہ تعالی یہ خواہش بھی ان کی پوری ہوگی. اچھا عبدالعزیز بھائی، سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کے ایک بھائی اور آپ کے 2 کزن ماشاءاللہ 5 افراد شاہی دعوت پر اور سعودی حکومت کی طرف سے حج پر گئے تھے. تو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک ہو. ذرا آپ تفصیلات بتائیں. عوام کو لوگ بہت زیادہ رابطہ کر رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بابا جی کہاں ہیں. کچھ لوگوں نے تو جیل میں ان کی تصویریں بنائی کہ گرفتار ہوئے، وہ الگ مسائل ہے، وہ تو ہوتے رہتے ہیں. لیکن آج کچھ آپ تفصیلات بتائیں، ایسی باتیں جو عوام کے لیے خوشکن باتیں ہوں، خوشخبری ہو. بالکل بھائی، بات یہ ہے دراصل جو ادھر سے بابا آ گیا واپس، شیخ جو بلایا جی. آپ کو خود بھی پتہ ہے. جی. بابا وہاں سے گیا، ریاض سے شیخ سے ملاقات ہو گیا. شیخ نے اس کو آفر دیا کہ آپ کو کیا چاہیے. بابا نے یہ بولا کہ 4 آدمی کے ساتھ ہمارے کو حج کرنا چاہیے، ہمارا یہ خوشی نصیب ہو جائے. یعنی بابا جی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مال دولت چاہیے، گھر چاہیے. نہیں، میرے کو حج چاہیے 4 بندے کے ساتھ. ابھی میں بوڑھا ہوں، 4 بندہ ہمارا خدمت کرے گا. شیخ نے بولا یہ تمہارا قبول ہے. پھر شیخ نے، ہمارا بھائی تھا اور بابا تھا، بولا تم لوگ ادھر ہو جاؤ اور وہ بندوں کو 3 کو بلائیں گا ادھر. آپ لوگ ادھر ہو جاؤ، آپ کا ویزا ترتیب ہو جائے گا. پھر اس کا ویزا نہیں بنا، وہاں سے جو پاکستانی کا ترتیب تھا، پہلے تو وزٹ میں گیا، ابھی جو احجاج تھا. تو پھر شیخ نے اس کو بھیجا، بیٹے کے ساتھ بھیجا. پاکستان میں ایک ٹیکہ لگانا تھا. ہم لوگ 5 بندے کا ویزا بن کے ہم لوگ گیا، سمجھے نا. وہاں جو جدہ ایئرپورٹ میں ہم لوگ پہنچ گیا تو وہاں سے پروٹوکول ہمارے آگے کھڑا تھا، سرکاری پروٹوکول. ہمارے کو گاڑی میں لے کے گیا. ایک رات جدہ میں ایک بڑا بلڈنگ ہوٹل میں ہم لوگ کو رہائش دیا. صبح 8واں صبح تھا میرا خیال ہے، حج کے 8واں صبح تھا. 8واں صبح کے ہم لوگ گیا حرم پاک میں، ادھر بس میں لے کے گیا. بہت آدمی تھے. اس کا جو شاہین کا مہمان تھا 3 بس پورا ہو گیا. اچھا، سب شاہی کا مہمان، شاہی مہمان، سب شاہی مہمان تھے. جو وہاں سے
एयरपोर्ट में अपना हरम में पहुंच गया, तवाफ़ करके फिर हम लोग को वही बस मीना लेके गया। मीना में हमारे ऐसे जगह थे कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में नहीं देखा। खाना पीना रिहाइश बिल्डिंग सब कुछ हमारा था। रात वहाँ गुजारा, 9वां सुबह में वही बस हम लोग को लेके गया अर्ताफ़ में। अर्ताफ़ में इधर जो आ गया तो पूरा दिन इधर गुजारा, नफिले पड़ा, तौबा किया। जो हाजियों का जो कानून है, जो अहकाम है, वो पूरा किया। इधर 2 नमाज इकट्ठे पढ़ लिया, असर और मगरिब, असर और ज़ोहर इकट्ठा पढ़ लिया। फिर मगरिब का जो आज़ान हो गया वही बस हम लोग को लेके गया मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा में वहाँ जो है गया तो असर मगरिब का नमाज़ तो इधर कज़ा करना था। इधर मगरिब का नमाज़ छोड़ के वहाँ जो पहुँच गया, रश इतना ज़्यादा था अल्हम्दुलिल्लाह। हाजियों पैदल भी जा रहा था, बस भी जा रहा था, तो इतना ट्रैफिक जाम था, सब बस भी पैदल के हिसाब में जा रहा था। इसी हिसाब में वहाँ मुज़दलिफ़ा गया तो रात वहाँ गुजारा। 12-1 बजे के बाद फिर वही चौकी जो हमारा प्रोटोकॉल था सब आया वापस कि भाई अभी इधर से जाना है। वहाँ जो गया, फिर मीना में गया, फजर के नमाज मीना में पढ़ के सुबह फिर शैतान के पत्थर मारा, वापस अपना जगह में आ गया। फिर जो कुर्बानी हो गया, कुर्बानी के बाद हम लोग एहराम खोल के बाल उतारा। फिर रात के टाइम इधर था, सुबह शैतान को पत्थर मारा, दूसरा दिन था, शैतान को पत्थर मार के फिर अपना जगह में आ गया। फिर इधर से बाद अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो हमारा रिहाइश था सब कुछ मौजूद था, जो हमारा दिल चाहता था। ऐसा नहीं था कि ये चीज़ मांगना था। भाई 10-15 फ्रिज था, जो बोतल पिए, जूस पिए, लस्सी, जो तुम्हारे ज़रूरत की चीज़ है। होटल में जाओ, अंदर अपना मर्ज़ी से जो खाना तुम्हारे को पसंद है वो निकाल के अपना खाओ। माशाल्लाह। चाय का ज़रूरत हो गया, नाश्ता, सब कुछ मौजूद था। फिर हम लोग वहाँ से दूसरा दिन पत्थर मारा, रात के टाइम फिर गया हरम में तवाफ़ करके वापस आ गया। जो तीसरा दिन पत्थर मार के फिर जो ऐलान हो गया कि भाई अभी जिद्दा में जाना है। अभी 2 तारीख में हमारा वापसी था, वीज़े के अंदर 2 तारीख में हमारा पाकिस्तान वापसी था। तो सबको बोला जिद्दा में वहाँ जो 2-3 दिन है वहाँ गुजारेगा, फिर सबको शिफ्ट करेगा। तो हम लोग खा भाई अभी हम मदीना मुनव्वरा का जो उधर दीदार नहीं किया, अभी रिश्तेदारी है, अभी हम लोग का टिकट बढ़ा हो। पहले अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारा टिकट बढ़ा दिया। जो हमारा शेख था बड़े, अल्लाह उसका तबीयत सही करे, उसका तबीयत सही नहीं है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उसको सेहत दे। वहाँ जो अमेरिका में है, इधर नहीं था। अच्छा, उनका इलाज चल रहा है? उसका इलाज चल रहा है, अभी उसका ऑपरेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसका ऑपरेशन भी कामयाब हो गया। अच्छा, यानी सऊदी गवर्नमेंट ने हर एतबार से आपकी खिदमत किया, बाबा जी की फिर हम खिदमत लोग की। जो ये इतराज़ किया कि भाई हमारा टाइम बढ़ा हो, फिर 15 दिन और हमारे को दे दिया। अच्छा। फिर हम गया वो अपना मरी के पास, वहाँ गया तो फिर मदीना मुनव्वरा में गया। वो सहाबाओं का रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि रोज़े मुबारक, सहाबाओं का रोज़े जंग था, सब जगह में अल्हम्दुलिल्लाह देख के आया। 2-3 उम्रा किया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सफ़र गुजर गया। पाकिस्तानी लोग मिल के बाबा जी को पहचान रहे थे? हाँ, मदीने में पहचान रहे थे कि मदीने में वहाँ गया तो पाकिस्तानी भी बहुत थे, अरबे भी बहुत थे, अरबे भी ये पहचान लेते सब। अच्छा। जो जिद्दा एयरपोर्ट में गया लोग पहचान लेते थे, तस्वीर बनाते जो थे। ये होटल में आ गया जिद्दे में लोग किसको तस्वीरें लेते थे। जो इधर आ गया, इधर जो सारे अरब थे, कैंप में जो हम मीना में गुजारा 2-3 दिन, सारे अरब का ममालिक थे, सऊदीया का थे, दुबई और मिस्र का थे, ये सारे पहचानते थे। अच्छा। सारा तस्वीरें भी लेते थे माशाल्लाह। फिर जो मदीना मुनव्वरा गया वहाँ तो पाकिस्तानी बहुत था, इधर पाकिस्तानी हम लोग को नज़र में नहीं आया, अलग जगह में था क्योंकि रश था, हमारे खैमे में कोई नहीं था। अच्छा, ये देखें कि किसी मुल्क से शाही मेहमान का जाना एक बहुत बड़ी ख़बर होती है। पाकिस्तान से किसी ने आपसे रब्ता किया? पाकिस्तान में किसी सरकारी सतह पर कोई ऐलान या कुछ रब्ता हुआ? पहले से इधर जो है बहुत रब्ता किया। जो शाहिद अफरीदी है, उसने रब्ता किया कि भाई हम इसको हज लेके जाए। हम लोग उसको ये जवाब दिया कि भाई हज तो पहले बाबा को सऊदीया शाहीन ने लेके गया। बाकी बहुत सारे इधर रब्ता किया। जो बलूचिस्तान हमारा जो वज़ीर आला है खुद्दूस साहब, उसके बंदा भेजा, उसका नाम समीउल्लाह था जी। वो इसी असिस्टेंट कमिश्नर हब का, वो भी इधर आया। उसने भी ये कहा, उसी दिन वो खुद्दूस बदिंजो को इधर खुद मेरे को मुलाकात कराया फ़ोन के ज़रिए में। उसने कहा कि हज का बंदोबस्त मैं करूँगा। मैंने बोला भाई अभी हज का तो उसका हो गया, अभी ये जा रहे हैं। शेख बोलाते हैं पजन हज कराए, पता नहीं अभी तो उसका मेहमान है, अभी चला जा रहा है, अभी 2-3 दिन के बाद जाएगा। फिर इसके बाद इसने
वो सलीमुल्लाह भाई फिर समीउल्लाह भाई उसको फिर बात किया कि भाई बात ये है कि अभी हज का तो बंदोबस्त हो गया, आप इसका और माली इमदाद करो। फिर बाद में वो भी चुप हो गया। अच्छा, बाद में जो शाहिद अफरती भी चुप हो गया, जी हमारे से कोई इसका मुलाकात नहीं हो गया। ठीक है। हाँ। हज का बाबा जी की भी ख्वाहिश थी ज़िंदगी की, और अल्लाह ताला ने इनकी बरकत से आपको भी हज करवाया। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको भी हज करवाया, आपके भाइयों को, आपके कज़नों को। ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। और जो दोस्त रब्ता करना चाह रहे थे कि बाबा जी आए हैं या नहीं है, वो उनके मुबारकबाद के लिए आना चाह रहे थे, बाबा जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनसे मिल सकते हैं, इनको मुबारकबाद के लिए आ सकते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपको ये ख़बर दें कि बाबा जी पहुँच चुके हैं। बहुत सारे दोस्त रब्ता करना चाह रहे थे, पूछ रहे थे बाबा जी के बारे में कि हम इनको मुलाकात के लिए आएँगे, इनको हज की मुबारकबाद देंगे, इनसे मिलेंगे। तो बाबा जी आ चुके हैं, इनसे हमारी मुलाकात हो गई है। सारी दास्तान आपने सुन ली, और बहुत ही माशाअल्लाह मुबारक सफ़र पर गए थे। अल्लाह ताला ने बाबा जी की बरकत से इनके बकिया 4 ख़ानदान के 4 अफराद को भी हज नसीब फरमाया। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।